the next part of the solution of triangle. This is the solving a triangle. Now in the next part we are going to study the elements of the triangle. See what are the elements of the triangle. Triangle, consider this as a triangle ABC. Now there are vertices. There are three vertices, means angle A, angle B, angle C. Triangle means there are angles and these sides also are there. AB, BC and AC. These are three sides. Now I will write opposite to angle A, there is side A, and opposite to angle B, if the side is B, opposite to angle C, the side C. Then we have here AB equal to C, and then BC is equal to A, and AC or CA equal to B. These are the sides. These are the sides and these are the angles. All these elements, these are called the elements of the triangle. Means angles and sides, these all combined means the elements of the triangle. Now if we have given any one angle, any one element, then we can find the other elements. If we have given angles, then we can find sides. If we have given sides, then we can find the angles. This study we will see in next part, that is we will see the sine rule, cosine rule, projection rules for studying, for finding the elements. If we have given the sides, then we can find angles, and if we have given the angles, then we can find the sides of the triangle. So we are going to study in this the first part, that is the sine rule. First is in this the sine rule. Sine. We have seen this term in trigonometry. Sine, cosine, tan, like that. This is the sine rule, means there is a sine of there. Now the sine rule is, the theorem is there. In triangle ABC, A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C is equal to 2R. Each ratio is equal to 2R, where R is the circumradius of triangle ABC. C. This is the sine rule. Now we have to prove this. In this we have given, means the theorem is like this. This is the theorem. हा क्वेश्चन परीक्षेला विचारतात. Prove that in triangle ABC, this where R is circumradius. Now students will see the proof of this sine rule. We have given the theorem like this. Now there is a triangle, so draw the triangle and draw AD perpendicular to BC. We know, let here AD perpendicular to BC. Now in this triangle, yes, angle is C, so sin theta. Sin C means it is the opposite side upon hypotenuse. In this triangle, angle is C. If we consider angle C, then it is opposite side upon hypotenuse. Therefore, sin C is equal to AD upon B. So we can write here AD is equal to B sin C. Why do we want AD? Because triangle ABC, area of triangle ABC means it is 1/2 base into height. We know that formula, area of triangle. Now area of triangle ABC is 1/2 base. Base is BC into height. Height is here AD. So I will write here area of, therefore area of triangle ABC is 1/2 BC. BC side is opposite to A, means it is angle A. आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण साइन रूल कोसाइन रूल जेवढे आपण बघणार आहे सॉल्विंग द ट्रायंगल,
then we have to take opposite to angle A side A, opposite to angle B side C, opposite to angle C side C. हा angles जे आहेत ते कॅपिटल लेटर लिहायचे आहेत आणि साइड्स जे आहेत ते स्मॉल लेटर मध्ये लिहायचे आहेत. स्मॉल लेटर इंडिकेट्स दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अँड कॅपिटल लेटर इंडिकेट्स दी angles ऑफ दी ट्रायंगल. हे लक्षात ठेवायचं यामध्ये. आता इथे बघा, आता BC means it is the side A, opposite to angle A, T side A, opposite to angle B side B, opposite to side C angle, opposite to angle C, T side C. मग आता BC ची व्हॅल्यू ठेवली A आणि AD ची व्हॅल्यू ठेवली आपण इथून, it is B sin C. So we get the formula as it is 1/2 AB sin C मिळाला. मग हा जो आहे तो इकडे घेतला तर 2 into area of triangle ABC is AB sin C. हा एक मिळतो आपल्याला. आता सेम तसंच जर समजा या C ऐवजी समजा मी अँगल जो आहे तो असा घेतला, इथे B घेतला, ABC असा जर घेतला तर हा असा येणार AD, म्हणजे हा अँगल ACB झाला. मग इथे अँगल C येणार म्हणजे sin B is AD upon C येणार. मग त्यावेळेस आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळेल. हा फॉर्म्युला मिळेल जेव्हा आपण इथे अँगल A घेऊ, म्हणजे अँगल असं जर घेतला आपण ABC, मग त्यावेळेस इथे अँगल साइन A येणार. मग अशा प्रकारे आपल्याला 3 फॉर्म्युले मिळतात. सिमिलरली म्हणायचा, सिमिलरली 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज BC sin A and 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज AC sin B. हा कसा लक्षात ठेवायचा तर sin C जेव्हा अँगल C असतो तेव्हा राहिलेले जे अँगल्स आहेत C झाला, C नंतर राहिलेला कोणता आहे AB आहे तो इथे लिहायचा, साइड मध्ये लिहायचा. अँगल जेव्हा आपण sin A घेऊ, sin A घेतला, राहिलेले कोणते आहेत AB राहतो, सॉरी AC राहतो, म्हणून सॉरी A अँगल म्हणजे राहतं काय BC, मग BC इथे लिहून मग sin A लिहायचा. अँगल B जेव्हा आपण अँगल B लिहू, sin B लिहितो आपण, B घेतला आपण म्हणजे राहिलेला कोणता AC राहिला तर AC sin B असं लिहायचं. लक्षात आलं. मग आता हे सगळे लेफ्ट हँड साइड सेम आहेत म्हणून राईट हँड साइड इक्वल असतील. सो पहिला आपण sin A लिहिला, BC sin A is equal to AC sin B is equal to AB sin C. They are all equal. Now divide throughout by ABC. स्मॉल ABC ने आपण डिवाइड केलं 3 ला, मग इथे BC कॅन्सल झाला, इथे AC कॅन्सल झाला आणि यामध्ये AB कॅन्सल झाला. म्हणजे इथे आता काय sin A upon A राहणार, इथे राहणार sin B upon B आणि इथे राहणार sin C upon C. जर आपण याचा रेसिप्रोकल घेतला तर आपल्याला काय मिळतं A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. हे हा मिळाला आपल्याला. बरोबर आहे, इथपर्यंत झालं. आता हा जो आहे इक्वल टू 2R आहे, R मीन्स सर्कम रेडियस, तो आपल्याला शोधत करायचा. समजला. हा फर्स्ट पार्ट आहे, सोपा आहे, फक्त समजावून घ्या कारण मला लिहायला ती जागा नाही आहे. मी एक पुसणार आहे. आता पहिल्यांदा काय घेणार आपण ADची व्हॅल्यू काढणार B sin C. इथे तुम्ही अँगल A पासून पण स्टार्ट करू शकता. लक्षात आलं का. मग आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स इट इज 1/2 बेस इंटू हाईट. त्यावरून आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC काढला, मग तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिळतो. इट इज AB sin C. sin C जसं आलं तसं सिमिलरली म्हणून sin A आणि sin B सुद्धा लिहायचे. ते कसे लिहायचे, उरलेले साइड्स इथे लिहायचे आपण. दिस इज अँगल, दिस इज साइड. मग त्यावरून आपण काय ना लिहिणार, हे तिन्ही इक्वल आहेत, राईट दी इक्वल, देन डिवाइड बाय ABC, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आन्सर. इथपर्यंत समजलं असेल तर आपण पुढे जाऊ. नाउ सी द सेकंड पार्ट मीन्स वी हॅव टू प्रूव्ह दिस इच रेशो इक्वल टू 2R. 2R कसं येतं ते आपण बघणार आहे. R म्हणजे रेडियस असणार आहे, त्यामुळे तोच ट्रायंगल जो आहे तो मी इथे काढलेला आहे आणि इथे हा पॉइंट जो आहे तो सेंटर घेऊन या तिन्हीला टच होईल असा आपण ट्रायंगल सर्कल काढलेला आहे. सर्कम रेडियस, नुसता रेडियस वेगळा, रेडियस म्हणजे फक्त सर्कल मधला तो रेडियस झाला. जर यामध्ये जर ट्रायंगल असेल तर हा जो रेडियस असेल त्याला काय म्हणणार आपण, सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस मीन्स द रेडियस ऑफ ट्रायंगल, द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द ट्रायंगल
ज्या सर्कलमध्ये ट्रायंगल असेल त्या सर्कलचा रेडियस तो काय असेल, सर्कम रेडियस. नुसतं रेडियस वेगळा आणि सर्कम रेडियस वेगळा. तर इथे काय आपण तिन्ही ह्याला व्हर्टायसेसला टच करणार आपण ट्रायंगल काढलेला आहे ओ हा सेंटर घेऊन. तर हा काय असेल, हा ओ ए, इट इज आर रेडियस, ओ पी इज आर. इथे काय केला, टू प्रूव्ह दॅट इच रेशो इज इक्वल टू आर, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए, या ए मधून डायमीटर काढला आपण. लेट इट मीट ॲट पी. नाव AP, therefore we get AP हा रेडियस झाला, त्यामुळे AP हा डिस्टन्स जो आहे तो काय असेल, 2r असेल, 2 टाइम्स रेडियस. अँड ट्रायंगल ACP दिस इज द राईट अँगल ट्रायंगल. आता हा जो आहे तो 10वीला तुम्ही थेरम पाहिलेला आहे. जर एखाद्या सर्कलमध्ये जर असे जर आर्क तयार होत असतील दोन्ही, तर याचा जो अँगल असतो तो काय असतो, तो सेम असतो. हा थेरम आपण 10वीमध्ये 9वी 10वीमध्ये शिकलेला आहे. तर हा इथे वापरलेला आहे. इथे काय, देअरफॉर इथे दोन आर्क तयार होतात. हा ABC हा जो अँगल आहे आणि APC, these angles are equal. See there is arc AC is common in that. हा यामध्ये काय असतो, हा आर्क कॉमन असतो दोन्हीला. जेव्हा बघा हा ABC झाला आणि हा APC झाला, या दोन्हीला कॉमन असणारा हा आर्क AC आहे, त्यामुळे हे अँगल दोन्ही इक्वल असतील. देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल APC. देअरफॉर वी कॅन राईट साइन B, अँगल साइन B इज इक्वल टू साइन P, याला आपण साइन्स अँगल घेतलेले आहेत, इज इक्वल टू B अपॉन AP, इज इक्वल टू B अपॉन AP म्हणजेच 2R. लक्षात आलं, B अपॉन AP, कारण हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्यामुळे साइन जो आहे तो काय असेल, साइन अँगल मीन्स इट इज अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस, त्यामुळे B अपॉन AP मीन्स इट इज B अपॉन 2R, B अपॉन AP. देअरफॉर आता साइन B इज इक्वल टू B अपॉन 2R आलेला आहे. सो वी कॅन राईट 2R मीन्स 2R इज इक्वल टू B अपॉन साइन B. हे इकडे घेतलं आणि हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतला तर 2R इज इक्वल टू काय ना, B अपॉन साइन B. B upon sin B ची व्हॅल्यू 2R आली. Therefore from 1 and 2 we can write A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. समजलं? Each ratio is equal to 2R where R is the circumradius. मग पुन्हा एकदा सांगते, इथपर्यंत हा पहिला पार्ट जो आहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रमाणे त्याप्रमाणे येणार, तो सोपा आहे. त्यानंतर आता इथे काय लिहिणार पुन्हा पुढे, टू दॅट इच रेशियो इज इक्वल टू 2R. नाव पुन्हा एकदा हा डायग्राम काढायचा, तो डायग्राम वेगळा, पुन्हा हा पण डायग्राम काढायचा, यामध्ये सर्कल काढायचा, हा 2R येणार. ड्रॉ डायमीटर थ्रू A and let it meet at P. Therefore AP and our AP is equal to 2R and triangle ACP is a right angle triangle. Now in this these are the arc is common, so we can write measure of angle ABC is equal to measure of angle APC. From this we can write angle ABC म्हणजे B angle is equal to P angle. We can write sin of that, sin B is equal to sin P. So sin rule वापरला, सॉरी sin चा जो आहे फॉर्म्युला अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस, त्याप्रमाणे इट इज इक्वल टू B अपॉन AP म्हणजेच 2R आहे म्हणून B अपॉन 2R येणार. सो वी कॅन राईट sin B इज इक्वल टू B अपॉन 2R. देअरफॉर 2R इज इक्वल टू B अपॉन sin B. हा खूप महत्त्वाचा आपल्याला रिझल्ट मिळतो. यावरून आपल्याला फ्रॉम 1 and 2 वी कॅन राईट A अपॉन sin A इज इक्वल टू B अपॉन sin B इज इक्वल टू C अपॉन sin C इज इक्वल टू 2R. आपल्याला महत्त्वाचा साइन रूल मिळतो. लक्षात आलं? आता साइन रूल मध्ये ABC, स्मॉल ABC मीन्स दीज आर दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अँड अँगल्स. कॅपिटल ABC मीन्स दीज आर दी वर्टायसेस ऑफ द ट्रायंगल. हा महत्त्वाचा साइन रूल जो आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे. हा प्रूफ कधीतरी परीक्षेला विचारतील, म्हणजे परीक्षेला विचारू शकतात, आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळे थेरी पण महत्त्वाची आहे, थेरी पण करून ठेवायची आहे आणि याच्यावर